कि जे कोई शख्स किसी भी वैपन नाल, किसी हथियार नाल ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी तरीके नाल दूसरे बंदे नूं जानों मार दिंदा है और उसके मन विच ये पहला ही सोच है कि अज मैं इस बंदे नूं ख़त्म करना है, तो वह धारा 302 नूं अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उस बंदे ने सोच समझ के विचार करके प्लैन करके उस बंदे का दूजे बंदे का मर्डर किया हुंदा है। इस केस दे विच फिर चलान पेश करन दी जो म्याद है वो 90 दिन है, क्योंकि इस केस विच सज़ा जो है उम्र कैद तो लैके फांसी तक की सज़ा तजवीज़ की गई। जे मानयोग अदालत विच ये साबित हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर बंदे ने कोई जुर्म किया है, मर्डर किया है और उन्होंने सज़ा हो गई, तो उस कोल राइट है अपील करना मानयोग हाई कोर्ट विच। लेकिन जे कोई दो बंदे आपस दे विच खड़े ने, गल्लां कर रहे ने और कोई अचानक उन्होंने झगड़ा हो गया और एक बंदे ने दूजे बंदे नूं सੱਟ मार दी, सੱਟ ਉਹਦੀ ऐसी थां ते लगी वाइटल पार्ट ते, फेस ते, सिर ते या ਉਹਦੇ गुप्त अंग ते लगी, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 304 ਪਾਰਟ 1 ਚ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। सत श्री अकाल जी, D5 चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का स्वागत है वकील की सलाह प्रोग्राम दे विच। मैं सुखविंदर सिंह। बीते हफ्ते असी धारा 376 नूं लैके एडवोकेट HPS वर्मा दे नाल गलबात कीती सी। अज फिर वर्मा जी साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लैंदे हां। धारा 302 ते गलबात करांगे। वर्मा जी स्वागत है तुहाडा। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया तुसीं सानूं समा दिता। 376 नूं लैके लोकां नूं बहुत मतलब कि डिटेल विच आपां जानकारी दित्ती पिछले हफ्ते। इस वारी धारा 302 नूं लैके दसो कि कतल दी धारा है, किस तरह ये लगती है। वैसे तो चाहिए है कि लोग कानून की पालना करन। इस तरह के झगड़े जोड़े ने वो थाने कोर्ट कचहरियों के किन्ने किन्ने साल लम्मे चले जाते हैं। लोगों को समझना चाहिए है कि कानून हत्थ विच नहीं लेना चाहिए। जेकर तुहाडे नाल कोई घटना वापरदी है तो तुसी पुलिस या कोर्ट दे विच जाके अपील कर सकते हो। किवें कर सकते हो? धारा 302 नूं लैके वकील साहब दसो कि किस तरह जिहड़ी ये लगती है। सब तो पहला तो मैं D5 चैनल का बहुत आभारी हाँ, शुक्रगुजार हाँ और नाल ही मैं ये भी बेनती करांगा अपने दर्शकों नूं कि हिंदुस्तान का जिहड़ा कानून है उस कानून की बहुत ज़्यादा सानू पालना करनी चाहिए है। कानून नूं अपने हत्थ विच नहीं लेना चाहिए और पेशेंस रख के, धीरज रख के हमेशा कोई फैसला करना चाहिए है। सो जिथों तक 302 IPC ਦਾ सवाल है अपनी इंडियन पीनल कोड का, उस बाबत मैं दसना चाहूँगा कि जे कोई शख्स किसी भी वैपन नाल, किसी हथियार नाल ਜਾਂ किसी भी तरीके नाल दूसरे बंदे नूं जानों मार दिंदा है और उसके मन विच ये पहला ही सोच है कि अज मैं इस बंदे नूं ख़त्म करना है, तो वह धारा 302 नूं अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उस बंदे ने सोच समझ के विचार करके प्लैन करके उस बंदे का दूजे बंदे का मर्डर किया हुंदा है। जी, तो ये जिहड़ा केस है वो किस तरह दर्ज किया जा सकता है ते नाले साबित किद्दां हुंदा है कि इसे बंदे ने कतल किया? सर इस केस की सब तो पहला तो इतलाह पुलिस कोल जानी चाहिए है। पुलिस कोल जदों इन्फॉर्मेशन पहुँचती है पुलिस मुकदमा रजिस्टर करती है। FIR दर्ज करने तो बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। मौके वाली थां ते जिथे कोई वाक़ा होया हुंदा है या डैड बॉडी जिथों मिलती है वो जाके फिर पुलिस मौका देख के नक्शा बना के डैड बॉडी का इनकुएस्ट रिपोर्ट बना के मर्ग रिपोर्ट तैयार करती है। सट्टां देखदी है भी कित्थे कित्थे सट्टां लगियां होईयां ने या जो मुदई कहता है जिमें सट्टां वजियां ने उस तरीके नाल ही सट्टां लगियां होईयां ने। वो एक इंजरी स्टेटमेंट भी तैयार करते हैं। वो स्टेटमेंट तैयार करके उन्होंने मर्ग रिपोर्ट जिहड़ी है तैयार करके पोस्टमार्टम वास्ते डैड बॉडी नूं भेजदे ने, जिथे फिर डॉक्टर साहबान डैड बॉडी का पोस्टमार्टम करके ये देखते हैं भी सट्टां उस डैड बॉडी दे कित्थे कित्थे लगियां होईयां ने। वो फिर उस तो बाद पुलिस कोल अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जिहड़े चश्मदीद गवाह होंदे ने जे कोई होवे तां या कोई होर गवाह जिहड़े उस डैड बॉडी का जिहड़ा
ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ, ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਿਲੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਮੁਦਈ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਵੀ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਨਕੁਐਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ, ਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਛਤਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਤਲ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 120 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ 'ਚੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 120 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੀਨਸ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਜਮੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਵਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਦਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੀਨਸ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੀਨਸ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਉਹ ਕੱਟੇਗਾ ਔਰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਧਰੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 167 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2, ਧਾਰਾ 167 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 CRPC, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਤੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਬੇਲ ਸੀ ਛਤਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ CBI 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਮਰਡਰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ 2-4 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਲੀਡਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਡਨਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਜਿਸ਼, ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ? ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ।
ਸੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਾਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਏ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਏ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 302 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 304 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? 302 ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦੱਬ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 302 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਟ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵਾਈਟਲ ਪਾਰਟ ਤੇ, ਫੇਸ ਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 304 ਪਾਰਟ 1 ਚ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ 304 ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਖੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨੌਨ ਵਾਈਟਲ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ 304 ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਓਫੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 304 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 304 ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। 304 ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ 10 ਇਅਰਸ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ 304 ਪਾਰਟ 1 ਚ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਕ 306 ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਸਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਦਈ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗਵਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 306 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 306 ਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 302 ਤੇ 304 ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਧਾਰਾ 376 ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਇਅਰਸ ਲਾਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹਨੂੰ BA LLB ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ BA ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ LLB ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ 10+2 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ BA 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। +2 ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 10th +2 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ? ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ +2 ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਤੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਨੰਬਰ ਮੈਰਿਟਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ। ਸੋ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 302 ਤੇ 304 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ YouTube ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।